सूरत अनफाल आयत नंबर 28। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मख्की आयत करीमा की हुक्म मोमिनानु ता चितासो द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल सरा और पखपलो अमानातु की यानी अगा हुकूक कम पता सो बांधे वाजिब दी तासो पागे की खयानत में कवई। दी आयत करीमा की इल्लत जिक्र की द खयानत कवलो इल्लत और सबब द खयानत आगा माल और औलाद दे द माल और द औलाद द मोहब्बत पर वजबान दे कल ना कल सड़े पर खयानत के मुब्तलाश। और अल्लाह फरमाए दा मालूना और औलाद स्तासो फितनतुन फितना दा फितना या खुपमाना द इम्तिहान सर दे दास्तासो द पारा इम्तिहान दे और या फितना पमाना द सबब द अछवलो या प्रेवतलो पर गुनाहों की सड़े च गुनाह के मुब्तला कीगी न दागी यौलोई सबब या पखयानत के सड़े मुब्तला कीगी दागे लोई सबब मोहब्बत द मालूनो दे और मोहब्बत द औलाद दे। और ब्या मालूना मख की जिक्र शवी दे अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम और पनोरो आयातुनो के लक सूरत तगाबुन के अलतहुम अम्वाल मख की जिक्र शवी दे ज़िक्र गुनाहों की सड़े मुब्तला की या पखयानत की न मोहब्बत दमाल दा देर सड़े वाक़े कई पखयानत कवलो की या गुनाहों के बनिस्बत द मोहब्बत द औलाद न फरमाई वअलमू बुयशै अन्नमा अम्वालुकुम यकीनन मालून अस्तासो व औलादुकुम औ औलाद स्तासो फितनतुन दा इम्तिहान दे व अन्नल्लाह व यकीनन अल्लाह ताला इंदहु अज्रुन अज़ीम इंदहु ददी अल्लाह ताला सरा अज्रुन अज़ीम अजर व सवाब दे अज़ीमुन लुई। अल्फाज ददी आयात करीमा आम दी तूल मोमिनान शामिल दे लेकिन नाजिल शवे दा आयात करीमा यो खास वाक़या की चागा वाक़या पेखशवे वा गज़वत बनो कुरैज़ा की बनो कुरैज़ा दा द यहूदी और कबीला वा से मदीने मुनव्वरे के ओसेदल द यहूद द्री लोई कबीले वे से मदीने मुनव्वरे न गिरद नवाह के ओसेदल यो बनो नज़ीर यो बनो कुरैज़ा और यो बनो कैनुका नो बनो कुरैज़ा दुई पर मुआहदा के हो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द सहाबा किराम मुआहदा से शवेवा छे मुंग बा तासु सर जंग न को तासु ब मुंग सर न कवई आओ कम कौम छे जमुंग सर जंग के तासु ब मलगरत्या न कवई आओ कम कौम छे तासु सर जंग के मुंग ब मलगरत्या न कवई। नो ग़ज़वे अहज़ाब वाक़या मख तरार दा तकरीबन पे 5 काल द हिजरत बांधे वशवा। ग़ज़वे अहज़ाब बागी की द काफिरान मुख्तलिफ डले राजम शवे
د مکه مشرکان هم پکې وو د يهودو بعض قبيله هم پکې وي بنو نذیر هم دا غوي ملګری او بنو قینقاع هم دا غوي ملګری بنو اسد قبيله هم دا غوي ملګری او احزاب مرتددي و جنوای احزاب د حزب جمع د حزب ډلې توي نو ډېری ډلې د کافرانو راجمع شوي چې موږ په یو ځل مدینه منوره باندې حمله کوو چې دا صحابه کرام ټول ختم کړو لیکن صحابه کرام هغه د مدینه منورې نه غیر چاپیر خندق وست د دې وجه نه دی واقعي ته غزوه خندق موای بهر حال هغه تفصیلی واقعه ده زمونږ مقصد دا غي بیانول نه دی یو میاش دا معرکه روانه تر دې چې مسلمانانو کامیابی حاصل کړه او ټول ډلو د کافرانو شکست خور لاړ او تختید نو کله چې دوی راغلل مدینه منورې ته د حمله په اراده باندې نو بنو قریظه خو معاهده وا د مسلمانانو سره هغه دا معاهده ما تکړه او دغه ډلو سره هغه میوځي شو خلاف د مسلمانانو کله چې غزوه احزاب کې مسلمانانو کامیابی حاصل کړه او کافران لاړ میدان پرې خود صحابه کرام هم را روان شو مدینه منورې ته بعض صحابه کرام لا کورونو تنور رسیدلي اسلحه نوی خي چې جبريل عليه السلام راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل تاسو اسلحه کې خدا ما لا ترسه پورې اسلحه نه دی خي ورته فرمایل سوکو وای دا الله حکم دادا چې تاسو لاړ شئ بنو قریظه وته نبی علیہ السلام صحابه ته حکم وکړ ورته فرمایل لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه تاسو کې به یو قسم د مازیګر منځ نه کوي مگر په بنو قریظه کې د ماسپخین نه پس لېګل مطلب دا دی چې په تیزی باندې لاړ شي چې تاسو د مازیګر منځ بنو قریظه ته ورسوي نو صحابه کرام لاړ الته بنو قریظه هغه په یو چت ځای باندې اوسېدل او یو لوی قلا دا غي د کورونو نتاو په خوا د عربو د عادتو چې ډیر خلک په یو ځای کې اوسېدل واړو واړو کورونه به بیا به دا غي ټول نه یو قلا تا وکړي نو هغه دغه قلا کې اوسېدل نبی رسول الله والسلام او صحابه کرام د دوی دا قلا محاصره کړ او تقریبا یوي شورزو پورې محاصره و دوی پیغام راولې چې تاسو مونږ ته اجازه راکې مونږه د مدینه منوره پریدو زو شام ته لیکن د دوی جرم ډیر لوی او شرارتي قوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازه ورنک او وی فرمایل ورته چې تاسو مبارک به فیصله سعد ابن معاذ رضی الله عنه کوي بعض روایتو کې راضی چې دوی دا و فرمایل سعد ابن معاذ د زمون مبارک فیصله وکړي مطلب د دوی دا و چې سعد ابن معاذ داغه مخ کې موږ سره ملګرتیا پاتې شوې ده د اسلام د زمانه نه مخ کې هغه به زمونږ رعایت وکړي زمون مبارک به د نرمۍ فیصله وکړي سعد ابن معاذ دا د مدینه منورې د صحابه سردار او په غزوه احزاب کې زخمی شو خدا دعا وکړه چې یا الله کچرته آینده هم داسې وخت راځي چې د مکی کافران زمونږ د پیغمبر خلاف جنگيږي نو ما ترغه پورې موافقت کړي چې ترسو پورې زدا غي سره په مقابله کې او دا غي سره په جنگ کې شریک نشم او دویم دا چې ترغه پورې ما موافقت کړي چې ترسو پورې د بنو قریظه ونه
د دې عهد شکنای انتقام وانه. نو دې زخمی وو او د زخم نه وینه جاری و، لیکن کله چې دوی دا فرمایل بنو قریظه چې زمون فیصله با سعد ابن معاذ هغه چې څه فیصله وکي مونږ داغه په فیصله باندې راضي. او بعض روایتو کې دا دي چې نبی اسلام ورته فرمایل ستاسو په باره کې به فیصله سعد ابن معاذ کوي. دوی دا فرمایل چې زمونږ فیصله ابو لبابه ته حواله شي رضی الله عنه، نو دا بڑے رخی. ابو لبابه رضی الله عنه انتخاب د دې وجنوک چې داغه اولاد اهل عیال په بنو قریظه وکي او التزمک او جیداد. نو مطلب دا و چې هغه به زمونږ سره د نرمۍ فیصله وکي. بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو لبابه رضی الله عنه دوی تولې شکلا د دوی قلا ته ورغه چې دوی ولید نه ټول ورته راتاوش، نارینه او زنانه ټول، او په جړه باندې ورته شروع وکړه. ورته وی فرمایل چې ستاسو سره آیدا نبی علیہ السلام په زمون په باره کې د نرمۍ فیصله وکي. نو هغه چې وکتل یو طرف ته اولادو نو پاغي باندې زړه خوښ شو، او بل طرف ته د دوی دا جړاګانې وکړه. نور ته اشاره وکړه، دا څه ورته وکړه چې ستاسو مبارک فیصله د قتل ده، بل لار نشته. د چې دا اشاره وکړه رستو سوچ ورغی چې دا خرازو د پیغمبر او ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راز افشا راز مخکار. نو د محبت د اولاد او د محبت د مال د وجه نه پیدا کار وکړ، خو په دې عمل باندې ډېر پښیمان شو چې ما خیانت وکړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره. نو راغی د بنو قریظه او د قلان په ځای د دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورشي، لاړ مسجد نبوي ته او د مسجد نبوي په یو ستنې پورې ځان وتړ او یې فرمایل چې ترسو پورې الله زما توبه قبول نکي زبون دې ستنې پورې تړلې. ستنې پورې ځان وتړ. اوسم هغه ستنه شته ده، هغه ته استوانه ابو لبابه ویل کی. نو ستنې پورې ځان وتړ، به اولاد ته خدمت کو او د انساني ضرورت لپاره او د مانزه لپاره به کولاو ک. بیا بچ د مانزه نه فارغ شونه بیا به وتړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خبر شو نو یې فرمایل ک چرې د اول ما تراغله او ما د لپاره بخنه غوښته وای نو الله به د توبه قبول کړي وای. خو چون کې د خپل اختیار باندې راغی او ستنه پورې ځان وتړ، اوس د الله د حکم انتظار کوي. تقریبا ورځ تیر شي پدې کې د ومه ورځ نه پس چې کوم شپه راغله د شپې په آخري حصہ کې آیاتونه نازل شو چې پاغه کې د توبه الله رب العالمین قبول کړ. د توبې د قبولیت ذکر پکې راغی. نو بعض صحابه کرام ورته راغلل، خوشخبری ورکړه، زیره ورکړه چې ستا توبه الله قبول کړه او اراده وکړه چې مونږ ته پرانیزو. اوس لیکن دو فرمایل چې نه، ز خپل ځان نه پرانیزم ترغه پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لاسونو مبارک باندې نه پرانیست. بیا چې کله د سحر مانځه ته زمو خپل پیغمبر راغی نو بیا د کلاو کدا غستنه. نو دغه واقعي د آیات کریمه کې اشاره ده. او پات شو د بنو قریظه او مبارک بیا څه فیصله وشو، تفصیل په سورۃ احزاب کې برازي ان شاء الله. لیکن مختصر ادا چې بنو قریظه د سعد ابن معاذ په فیصله باندې راضي شو. نو سعد ابن معاذ زخمی وو. نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې
یو ځای سورې جوړ کړی او د عمل ته پاتې کېده صحابه به خدمت کو چې کله د بنو قریظه او د فیصله موقع راغله نبی علیہ السلام فرمایا سعد بن معاذ راو غواړي شراوی غوښتو ورته فرمایل اے سعد بن معاذ دوی پتا باندې فیصله کول غواړي ته د دوی په باره کې څه فیصله کوي وی فرمایل زما فیصله دا ده چې د دوی څومره نوجوانان دي د ټول قتل شي او چې څومره بوډاګان دي او زنانه دي ماشومان دي هغه په قید او بند کې راوستل شي هغه نه د غلامان او وینځي جوړ شي هم دغه شان فیصله وکړي نبی علیہ السلام خو فرمایل کچری دوی د فیصله اختیار ما ترا کړی و نو ما به دوی سره د نرمۍ معامله کړې و ولیکن دوی سعد ابن معاذ د فیصله وسپارله نو سعد ابن معاذ چې کومه فیصله ده دغه فیصله به په دوی باندې نافذ کیږي بهرحال الله فرمایي واعلموا هو شيء انما اموالکم چې یقینا مالون استاسو اولادکم او اولاد استاسو فتنه امتحان ده یا سبب د اچولو ده په ګناهونو کې د اولاد د وجنه ته په ګناه کې مبتلا کېږي د اولاد د محبت د وجنه په حرامو کې سړی مبتلا کېږي سودخوري کوي رشوتونه اخلي د اولاد لپاره وان الله ويقينا الله تعالی عنده د الله تعالی سره اجر عظیم اجر دی لوی یا ایها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا دی آیات کریمه کې بل قانون ذکر شوی دی د جهاد لپاره هغه دا چې مجاهد کې با تقوا او پرهیزګاری موجود ده مراد تقوا نه دا دي چې د الله کوم اوامر دي هغه به عمل کوي او چې کوم نواهی دي دا غینه بزان ساتي او چې شبهات دي چې سړی په شک کې اچي نو غینه به هم پرهیز او اجتناب کوي او د تقوا درې لوی فائدې ذکر شوې دي یو فتح او دویم دا چې الله با د دوی گناهونه او د دې بدی معاف او دریم دا چې ويكفر عنكم سيئاتكم لری بکی تاسو نه بدی استاسو او دریم دا چې الله به تاسو ته مغفرت او بخنه وکړي فرمایا یا ایها الذين امنوا ای ایمان والا ان تتقوا الله کچری ان تتقوا الله کچری يرکوي تاسو د الله تعالی نه يجعل لكم درب کی تاسو ته الله تعالی فرقانا فرقان په مختلف معناګانو یو فرقان په معنا د فتح سره د تقوا په وجب الله تاسو ته فتح در دویم تقوا په معنا د غلبې سره الله به تاسو ته غلبه در کې په دشمن باندې دریم فرقان په معنا د دې سره چې تاسو د زړونو نه به الله شبهات لري او سلورم دا چې فرقان په معنا د شهرت د نمونو د مؤمنانو ته الله پاک شهرت ورکړي او پنځم دا چې فرقان هغه نور ته ویل کېږي چې په زړه کې پیدا شي او د هغې د وجنه سړی د حق او د باطل په منځ کې فرق کوي شي او دا ډېر بهترین صفت ده چې د سړی په زړه کې الله دا نور پیدا کړی چې هغه حق او باطل پیژني د حق او د باطل په منځ کې هغه جدائی او فصل کوي شي ويكفر عنكم او لری بکی د تاسو نه سیئاتکم بدای تاسو سیئات یو خو په معنا د صغیره گناهونو سره دویم سیئات په معنا د ناکار صفاتونو سره ناکار صفاتونه به تاسو نه لری ويغفر لكم او بخنه به کی تاسو ته مراد دینا بخنه د لوی گناهونو فرمای ان تتقوا الله کچری تاسو يرو کید الله تعالی نه يجعل لكم درب کی تاسو ته فرقان معنا مختلف معناګان میں درته وکړي يجعل لكم درب کی تاسو ته فرقانا فتحا غلبا ويكفر عنكم او لربك عنكم دتاسنا سيئاتكم بديستاسو ويغفر لكم او بخنه بو کی تاسو ته والله ذو الفضل العظيم او الله تعالی خاوند فضل ده العظیم د لوی فضل
دې کې اشاره ده دیتا چې دغه درې انعامات چې تاسو ته حاصلېږي یوازې په تقوا نه ده بلکې تقوا سره فضل د الله هم بیا ګوري دوباره الله فرمایي واعلموا بشيء انما اموالكم یقینا مالون استاسو اولادکم او اولاد استاسو فتنه امتحان ده وان الله یقینا الله تعالی عنده داغسر اجر عظیم ثواب ده لوی یا ایها الذين امنوا ای ایمان والا ان تتقوا الله کچری تاسو یرا کوي د الله تعالی نه یجعل لكم ضرب کی تاسو ته فرقانا فتحا غلبا ويكفر عنكم او لربکی عنكم دتا سنا سیئاتکم بدیستاسو ويغفر لكم ذنوبکم ويغفر لكم او بخنبو کی تاسو تا والله ذو الفضل العظیم او الله تعالی خاوند فضل ده العظیم چلوی فضل ده واخر دعوانا الحمد لله